because what they are, they will be allowed instantly. Okay, let me begin the block 5 or the last block of MPC 11, which discusses about psychopathology, and the last block of MPC 11 is personality disorders. It represents personality disorders, and this is a very small presentation, very little slides. I have added a very small number of slides here because actually in the last last lot of classes, I haven't got extra time for this class, but no problem. I'm just combining with your study material and trying to give you an idea about personality disorder. So, in the first place, we must know that what personality disorder means. Now, why it is kept separate, why it is discussed in a distinct way in a separate block, because even if this is a psychopathology, but it is very different from other psychopathology or other mental disorders. পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার্সকে আগে বলা হতো ক্যারেক্টার ডিসঅর্ডার্স, এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন APA যাদের DSM যাদের তৈরি DSM সিস্টেমটা, তারা কীভাবে ডিফাইন করছে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারকে, না একটা এনডিউরিং প্যাটার্ন অফ ইনার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড বিহেভিয়ার দ্যাট ডেভিয়েটস মার্কলি from the expectations of the culture of the individual who exhibits it. অর্থাৎ আমরা এভাবে বলতে পারি যে in other types of psychopathology till now what we have seen, যে সেখানে একটা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন থাকছে, সেখানে কিছু বায়োলজিক্যাল কিছু abnormalities থাকছে, কিছু সাইকোলজিক্যাল conflicts and disturbances থাকছে, and there are certain socio-cultural causes as well. এবং সেগুলো they manifest themselves at different periods of life. Before the breakdown of any kind of neurotic or psychotic breakdown, some psychopathology develop in a slow manner, and some psychopathology occurs all of a sudden. হঠাৎ করে এটা দেখা যায়, এবং হয়তো কিছুগুলো দেখা যায় বিফোর রিচিং অ্যাডাল্টহুড, কিছুগুলো দেখা যায় অ্যাডাল্টহুডে রিচ করার পর, কিছু দেখা যায় একটু মিডল এজের দিকে। এরকমভাবে আমরা সাইকোপ্যাথোলজিকে ডিসকাস করতে পারি। বাট ইন কেস অফ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, এইটা একটা মানে this deviation, this kind of deviation, pathology indicates deviation, no doubt in that, deviation from most of the people. তো তার ক্ষেত্রে এখানে কথাটাই বলা হচ্ছে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। দ্যাট মিনস লাইক পার্সোনালিটি ডেভেলপস ইন অ্যান এন্ডিউরিং ম্যানার, অর্থাৎ সেখানে একটা মানে একটা কন্টিনিউইটি আছে, সেখানে একটা লং টার্ম একটা ইন্টারাকশনের জায়গা আছে, সেখানে ডেভেলপমেন্টাল পিরিয়ডের একটা সিগনিফিকেন্স আছে। ইন কেস অফ দ্য পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট দিস টেক্স প্লেস। সিমিলারলি যখন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার্স হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু একটা এরকম এন্ডিউরিং প্যাটার্নই রয়েছে, which starts from childhood only and which continues till the personality takes a particular shape. Kintu this developmental pattern
is markedly deviated from the cultural expectations and the social norm actually. And one more thing, এখানে যেটা বলছে DSM-4 এর definition অনুযায়ী, personality disorder is basically subjective experiences and behavior. The person thinks it like that. সেখানে কি হচ্ছে, that deviates from cultural standards, rigidly pervasive এবং have an onset in adolescence or early child adulthood. অর্থাৎ এটার actually even if it is said that onset, but it is actually a long-term developmental pattern, and onset only indicates the what to say, the manifestation of that deviated pattern. সেটাকে সেই হিসেবে এটাকে অ্যাডোলেসেন্স বা আর্লি অ্যাডাল্টহুডে বোঝা যায় যে এই লোকটা অন্যদের থেকে আলাদা হতে যাচ্ছে, এবং এটা স্টেবল থ্রু টাইম ডেফিনেটলি, কারণ এটা ডেভেলপই করেছে একটা লং টাইম, তো কাজে এটা স্টেবল থাকবেই। অ্যান্ড ইট ইজ রিজিডলি পারভাসিভ, সব ক্ষেত্রেই তার এই ডেভিয়েশনটা বোঝা যায়, এবং দিস টাইপ অফ ডেভিয়েশন গিভস নাথিং বাট আনহ্যাপিনেস অ্যান্ড ইম্পেয়ারমেন্ট। এর ফলে কী হচ্ছে, লোকগুলো সহজে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে, চারিপাশের লোকদের সঙ্গে, অ্যান্ড they become unhappy as a result. এবং এখানে আমরা দেখুন, এখানে এমফাসিসটা বারবার দেওয়া হচ্ছে on late adolescence and beginning of adulthood, কারণ কেন এই টাইমটাতে এমফাসাইজ করা হচ্ছে, বিকজ দিস ইজ দ্য টাইম, দিস late adolescence or early adulthood is the time যখন we can notice the independent entity of an individual, because it is the time when a person tries to impose or tries to establish, better to say, his own identity. কাজে 16 কিংবা 17 ইয়ার্সের আগে আমরা ঝট করে কাউকে বলতে পারবো না যে তার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে। সো ইউ ক্যান just observe, you can just find out that this concept is quite different from the concept of other psychopathology. Next, what comes? The classification. There are 3 clusters that can be identified by DSM system. What are those? Cluster A, cluster B, and cluster C. Cluster A includes odd or eccentric disorders, which includes, if I consider this study material, yes, if we consider this study material, it is your study material only, then we will find there are altogether 10 personality disorders which are grouped into 3 clusters, and it is placed in axis 2 of the DSM system. There are altogether 5 axes in DSM system, DSM-4 actually. In DSM-4 there are 5 total axes, and personality disorders are put in the axis 2.
and there are altogether 10 personality disorders distributed among 3 clusters. In the cluster A, look under order of eccentric disorders, there are paranoid personality disorders. We have already discussed about paranoid characteristics. These things are reflected in the personality pattern of an individual. And one thing you must remember, একটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন যে যদি একজন লোকের একটা টিপিক্যাল কাইন্ড অফ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার থাকে, say it in cluster A or in cluster B or in cluster C, তাদের মধ্যে অনেক বেশি পসিবিলিটি থাকে, অনেক বেশি ইনক্লিনেশন থাকে টু ডেভেলপ দ্যাট কাইন্ড অফ ডিসঅর্ডার ইন লেটার লাইফ। অর্থাৎ যার প্যারানয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বা স্কিজয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার রয়েছে, তার মধ্যে অনেক বেশি পসিবিলিটি আছে ডেলিউশনাল ডিসঅর্ডার ডেভেলপ করার বা স্কিজোফ্রেনিয়া ডেভেলপ করার, এইগুলি। তো কাজেই প্যারানয়েড, স্কিজয়েড, স্কিজোটাইপাল আর একটা ফর্ম। We have already discussed a little about schizoid and schizotypal. Schizoid actually both schizoid and schizotypal দুটোই স্কিজোফ্রেনিয়ারই একটা লেসার ফর্ম। যেমন দেখুন স্কিজয়েডের মেন যে ফোকাস যেটা থাকছে সেটা কি কি, ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট ইন সোশ্যাল রিলেশনশিপ, সিইং নো পয়েন্ট ইন শেয়ারিং টাইম উইথ আদার্স, অ্যানহেডোনিয়া অর্থাৎ inability to experience pleasure, and introspection, always brooding kind of person. এরা ইন্ট্রোভার্টেড হয়, উইথড্রন হয়, সলিটারি হয়, ইমোশনালি কোল্ড হয় and distant হয়. That means there are already predispositions for developing further psychotic disorder. They get absorbed with their own thoughts and feelings, and they actually sometimes they fear closeness and intimacy. This is also a problem. Number 3 is schizotypal personality disorder, and it is actually characterized by certain kind of odd behavior, odd or eccentric manners of speaking or dressing like this. They sometimes they wear a typical outfit which is not appropriate for a particular program or like that. এরকম দেখবেন আপনারা পট করে একটা বিয়ে বাড়িতে কিংবা একটা অন্য কোনো প্রোগ্রামে কিছু মানুষ থাকেন যারা একটু অদ্ভুত ধরনের সাজগোজ করেন। অবশ্য সেটা ক্লাস্টার বির লোকেরাও তাই করেন, কিন্তু ক্লাস্টার বিয়েরটা অনেক বেশি কি বলবো, অনেক বেশি ড্রামাটিক। তাদের সাজগোজের মধ্যে একটা মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করার একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু এই যারা এই স্কিজোটাইপাল বা স্কিজয়েড যারা, তারা কিন্তু তাদের মধ্যে ওই জিনিসটা অতটা থাকে। তারা একটা নিজের ওয়েতে চলতে পছন্দ করে, মানে লিস্ট বদার যে আমার অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে, আমার লুক নিয়ে অন্য কেউ কি ভাবলো না ভাবলো, বদার একটা। তো সেই জিনিসটা তাদের মধ্যে দেখা যায়, এবং বেসিক্যালি দে অ্যাভয়েড গ্যাদারিং, সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ে থাকতেই তারা অপছন্দ করে ভীষণ। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো একদম একটু রিগ্রেসিভ থট প্যাটার্ন তাদের মধ্যে দেখা যায়, একটু ম্যাজিক্যাল থিঙ্কিং। হয়তো এসে বললো, হ্যাঁ আমি জানি আমাদের যে বাড়িতে যে কালো বিড়ালটা আছে না, ওর মধ্যে একটা ব্যাড স্পিরিট আছে। মানে ইটস আ কাইন্ড অফ ম্যাজিক্যাল থিং। বাচ্চারা যেরকমভাবে ভাবে আর কি, এরকম অদ্ভুত ধরনের এবং দে সে দ্যাট এরকম বলতে পারে তারা যে দে ক্যান ফোরটেল দ্য ফিউচার অর রিড আদার পিপলস মাইন্ডস। হ্যাঁ আমি জানি। দেখুন সেই কারণেই এই যে আমি জানি অন্যেরা কি ভাবছে, এই বস্তুটা প্যারানয়েডদের মধ্যে অনেক বেশি থাকে। প্যারানয়েডরা খালি জিনিসটা একটা হস্টিলিটি, কোয়ারেল, লিটিগেশন এইসব জায়গাতে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একটা ভায়োলেন্সের ব্যাপার থাকে, কারণ সর্বদা সবাইকে সন্দেহ করে বেড়ায়। আর এখানে এই স্কিজোটাইপাল লোকেরা তারা অতটাও দূর যায় না, কিন্তু দেখুন ওই কারণেই ওদেরকে একটা ক্লাস্টারের মধ্যেই রাখা হয়েছে।
ক্লাসের বিতে যদি আসি, দেখুন তার বিবরণটাই ওই রকম, ড্রামাটিক ইমোশনাল অর ইরাটিক ডিসঅর্ডার। মানে এদের মধ্যে একখানা ড্রামা ড্রামা ব্যাপার খুব থাকবে, এবং তার মধ্যে প্রথমেই যেটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। বুঝতেই পারছেন অ্যান্টি সোশ্যাল কথাটার থেকেই, দ্যাট দে হ্যাভ আ পারভার্সিভ ডিসরিগার্ড ফর দ্য ল। সবসময় এমন চেষ্টা করবে, এবং আপনাদের আশেপাশে এরকম লোকজন দেখতে পাবেন, মানে ভীষণ এরকম কলিগস যারা যদি থাকে, যারা খুব অলওয়েজ দেখবেন আপনাকে কিছু না কিছুভাবে লুপহোলস বের করছেন, কোনো না কোনোভাবে মানে ল ব্রেক করে আপনাকে বিপদে ফেলছেন, এরকম লোকজন আমাদের আশেপাশে থাকেই থাকে আর কি। এবং অন্যদের রাইটসকে ভায়োলেট করছে, আপনার পারমিশন না নিয়ে তিনি এমন কিছু একটা জিনিসে নাক গলাচ্ছেন যেটা হয়তো তার নাক গলানোর কথাই নয়। এরকম লোকজন আমরা আশেপাশে হামেশা দেখতে পাই, তারই মানে তারতম্য, মানে কোয়ান্টিটেটিভ তারতম্য থাকে আর কি। এরা ইম্পালসিভ হয়, ইরেসপন্সিবল হয় এবং ক্যালাস হয়। ন্যাচারালি আমি অন্যদের সম্পর্কে যদি না ভাবি, তাহলে আমি তো এইরকম ধরনের হবই। এবং এদের একটা ভায়োলেন্ট এবং ইরেসপন্সিবল বিহেভিয়ারের একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে। এদের রিলেশনশিপগুলো অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়, অনেক বেশি ভায়োলেন্ট হয়। এদের মধ্যে একটা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজের প্রবণতা থাকে, এবং মানে যেটা তাদেরকে টেনশন, ইরিটেবিলিটি বা বোর্ডাম কাটাতে সাহায্য করে। কারণ এদের তো ওই যেটাকে আমরা বলি বিবেক, কনসাইন্স, সেটা এদের মধ্যে থাকে না। থাকে না মানে থাকেই না, একদম একটা ডিফেক্টিভ, কি বলবো, একটা ডিফেক্টিভ মরালিটি নিয়ে এরা চলাফেরা করে। এবং এই ডিফেক্টটা কোনো জেনেটিক বা কোনো নিউরোকেমিক্যাল ইমব্যালেন্সের জন্য তৈরি হয় না, এটা একদমই তৈরি হয় ডিফেক্টিভ চাইল্ডহুড লার্নিং থেকে। যার কারণে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরসের ইনফ্লুয়েন্স থাকলেও এখানে অনেক বেশি লার্নিং ফ্যাক্টরস, আপনার সোশিও কালচারাল ফ্যাক্টরস, এগুলো অনেক বেশি ম্যাটার করে। বিশেষ করে অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, এদের ক্ষেত্রে দেখবেন হয় বোথ পেরেন্টস, নয় একজন পেরেন্ট, তাদের মধ্যে এরকম ধরনের ক্যালাসনেস, এই ইম্পালসিভিটি, একটা ইরেসপন্সিবিলিটি, এইগুলো থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি রকম থাকে। কারণ আর বাচ্চা সেইটা দেখেই বড় হচ্ছে, সেই প্যাটার্নটাই ও অ্যাডপ্ট করে নিচ্ছে। বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আরও একটু ডেঞ্জারাস টাইপের, ভীষণভাবে সেখানে একটা ল্যাবিলিটি বা ইনস্টেবিলিটি আমরা দেখতে পাই। এদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ খুবই আনস্টেবল হয়, সেটা অ্যান্টি সোশ্যালদের হয়। অ্যাকচুয়ালি ক্লাস দিয়ে যারাই থাকে তাদের দেখবেন ঘন ঘন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড পাল্টানোর একটা গল্প থাকে। এদের অনেকবার ডিভোর্স হয়। আমি বলছি না ডিভোর্স হওয়া মানেই তারা ক্লাস there may be other things, মানে যেগুলো রোল প্লে করে, কিন্তু আমি বলছি বারবার যেখানে ব্যাপার হচ্ছে সেখানে একটা ক্লাসের বিষ ব্যাপার থাকার সম্ভাবনা আছে। মানে তারা দুম করে ইম্পালসিভ, তো দুম করে ইম্পালসের বসে একটা ডিসিশন নিল, বিয়ে থা করলো, আবার দুম করেই আমার পছন্দ হচ্ছে না, সেখান থেকে আমি ভেঙে বেরিয়ে যাব। এই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে ভীষণভাবে, মানে আজকে দেখা হলে কালকেই একদম হেড ওভার হিলস প্রেমে পড়ে যাবে, আর পরশু দিনই বলবে একদম সহ্যই করতে পারছি না, এরকম একটা জিনিস। মানে আই এম জাস্ট টেলিং ইট অ্যালেগরিক্যালি, বাট ইটস লাইক দ্যাট। এবং সবসময় এদের মধ্যে যেহেতু ড্রামাটিক, অ্যাটেনশন ড্র করার একটা চেষ্টা থাকে, তো মানে এই রিলেশনশিপগুলোর থেকে ওদের পার্টনাররাও পালিয়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে, মানে তার জন্যই ওদের অতবার হয়তো চেঞ্জেস হয় আর কি, রিলেশনশিপগুলো থাকতে চায় না। আর একটা কারণ হচ্ছে, যেহেতু ড্রামাটিক, যেহেতু অ্যাটেনশন সিকিং, ওরা সবসময় পুরোটা কন্ট্রোল করতে চায় পার্টনার। ন্যাচারালি একজন সুস্থ স্বাভাবিক লোক, তার পক্ষে তো এরকমভাবে কন্ট্রোল হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। এবং এদের একটা সাডেন অ্যান্ড এক্সট্রিম মুড চেঞ্জ হয়, রিলেশনশিপগুলো স্টর্মি হয়, আনপ্রেডিক্টেবল অ্যান্ড সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার দেখা যায়। এবং দিস পার্সোনালিটিস হ্যাভ গ্রেট ডিফিকাল্টি উইথ দেয়ার ওন সেন্স অফ আইডেন্টিটিটা হয় কেন, এটা এই কারণেই হয়, বিকজ দে ডু নট হ্যাভ আ স্টেবল আইডেন্টিটি অফ দেমসেলভস।
আমি কি, আমি কে, এই জিনিসটা যদি আমি ক্লিয়ারলি না বুঝতে পারি, আমি কখনোই অন্যের সঙ্গে কোনো ইন্টিমেট রিলেশনশিপ ফর্ম করতে পারবো। তো আনপ্রেডিক্টেবল সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার তাদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের একটা আইডেন্টিটি এস্টাবলিশ করাতে সুবিধে থাকে, এবং তাদের কাছে ওয়ার্ল্ডটা একদম এক্সট্রিমে ভাগ করা থাকে, মানে একদম সাদা আর কালো, গ্রের কোনো ব্যাপার নেই আর কি। অথচ আমাদের দুনিয়াটাই কিন্তু গ্রে, ইটস নাইদার ব্ল্যাক নর হোয়াইট, বিকজ মোস্ট অফ আস হ্যাভ বোথ ব্যাড অ্যান্ড গুড কোয়ালিটিস টুগেদার। একটা মানুষের মধ্যে খারাপ ভালো দুটোই থাকে, এবং যখন দুজন মানুষ একটা রিলেশনশিপে আসছে, they learn to accept both the characteristics. আমি বলছি না যে একটা লোক যদি ভীষণভাবে খারাপ হয় তো সেই রিলেশনশিপে আমাকে জোর করে থাকতে হবে, ইটস নট পসিবল। কিন্তু আমরা এটা সবাই জানি, আমরা যারা এতখানি বয়স অবধি বেঁচে আছি আর কি, উই নো অ্যাবাউট আওয়ার রিলেশনশিপস, যে আমাদেরও হয়তো হয়েছে, আমাদেরও অল্প বয়সে হয়তো ব্রেকআপস হয়েছে বা হয়নি, বা বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপ টেম্পোরারি বা কিছু একটা বারবারভাবে একটা চেঞ্জ হওয়ার রিলেশনশিপের মধ্যে জায়গা এসছে, যার জন্যে দেখুন এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আমরা সকলেই জিনিসটার সঙ্গে পরিচিত। তা সেখানে তো আমরা সবসময় বলতে পারি না যে সবাই ভীষণভাবে ক্লাস্টার দিই। অ্যাকচুয়ালি ওই বাকি জিনিসগুলোর মতোই, বাকি প্যাথোলজিগুলোর মতোই আমাদের মধ্যে ক্লাস্টার এবিসি দুটিরই ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে। এবার যদি কখনো কোনোটা ডমিনেট করছে, তখন সেই টাইপের কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স উই আর এক্সপ্রেসিং, এবং দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিলেশনশিপস ইন আওয়ার লাইফস। কিন্তু the people who do not exhibit a particular personality disorder, or better we say the adjusted people who are more or less adjusted. পারফেক্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট কখনো হয় না, বাট মোর অর লেস অ্যাডজাস্টমেন্ট তো হয়। সেক্ষেত্রে কী হয়, সেই রিলেশনশিপগুলোর ক্ষেত্রে হোয়াট উই ফাইন্ড, যে আমার যার সঙ্গে রিলেশন রয়েছে তার আমি জানি তার মধ্যে কিছু ভালো যেমন আছে, কিছু খারাপ জিনিস রয়েছে। উই ট্রাই টু অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড উই লার্ন টু অ্যাকসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি। আমরা যে জায়গাটা আমাদের নেগেটিভ লাগছে, যে জায়গাটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে, মানে যে জায়গাটা আমার একটা ব্যারিয়ার রয়েছে বা ডিফিকাল্টি আছে, we develop certain strategy, behavioral strategy, we develop certain defenses, we develop certain types of behavior, how to deal with those difficult aspects of relationship. আমরা কিছুটা চোখ বুঝে ইগনোর করি, কিছুটা অ্যাভয়েড করে যাই সেই জায়গাটা, এরকমভাবে আমরা লাইফটা কাটিয়ে ফেলি, মানে বেশিরভাগ মানুষ যারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে থাকছি। কিন্তু সেটা যখন ভীষণভাবেই কি বলবো, মানে হ্যাম্পার্ড হয়, এবং কেন হ্যাম্পার্ড হয়, ডিউ টু প্রবলেমস ইন মাই পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট অর ইন মাই আইডেন্টিটি, তখনই কিন্তু আমার রিলেশনশিপের জায়গাটাও বারবার ভেঙে ভেঙে যেতে থাকে। বিকজ ইট মে হ্যাপেন, এই বর্ডার লাইন, এই যে ক্লাস্টার বি, এই ক্লাস্টার বির মধ্যে কিন্তু ম্যানিক লোকজনও থাকে, মানে ম্যানিক টাইপ লোকজন থাকে এই বর্ডার লাইন হিস্ট্রিয়ানিক এদের মধ্যে, এবং তারা সবসময় একটা এক্সট্রিমে দেখে। যখন ওই যে বললাম যে রিলেশনশিপ এইরকম হয়, যেটা টিনেজদের ক্ষেত্রে আমরা হামেশা দেখতে পাই, টিনেজারদের তো পার্সোনালিটি পুরোপুরি ডেভেলপ করছে না, তাদের মধ্যেও অনেক রকম ভাঙা গড়া চলতে থাকে। তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন কেস অফ টিনেজার্স, তাদের রিলেশনশিপ তৈরি হয়, আবার ব্রেক করে, আবার তৈরি হয়, এরকম হতেই পারে 2-3 বার, এরকম কারোর লাইফে হতেই পারে, বা একটা রিলেশনশিপ কাটলো আর একটা এলো, সেইটা হয়তো কন্টিনিউ করলো, লাইক দ্যাট। মানে এরকম আমার মনে হয় না আমার ক্লাসে এখানে যারা রয়েছেন, ইনক্লুডিং মি, যাদের টিনেজে কোনো রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে এবং কেটে গেছে, এরকম হয়নি।
আই গেস সবারই এরকম একটা দুটো এরকম জায়গা রয়েছে। আদারওয়াইজ এরকম লোকও থাকতে পারেন যে কোনো রিলেশনশিপই তৈরি করেননি, সেক্ষেত্রে তিনি ক্লাস এর দিকে যাবেন আর কি। মানে ভয় লাগে, যাদের জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন একটা টিপিক্যাল উত্তর করবেন, বাবা ভয় লাগে। তারা ক্লাসের এতেও থাকতে পারে, সিতেও থাকতে পারে, এর চাইতেও সিতে থাকার সম্ভাবনা তাদের বেশি, সিতে আসছি আমি। তো সিতে ওই অবসেসিভ পার্সোনালিটিরা থাকে, যারা বিস্তরভাবে একটা কোনো কিছু রিলেশনে যাবার আগে যদি এই হয়, যদি তাই হয়, যদি সেই হয়, ওরা তাদের রিলেশনশিপগুলো ডেভেলপই করে না। হয় তারা নিজেরা চুপচাপ থাকে, নয়তো তারা গুটিয়ে নেয় নিজেদেরকে। একটা কোনো রিলেশনশিপ কেউ যদি তাকে অ্যাপ্রোচও করে, তারা গুটিয়ে নেয়, পালিয়ে যায়, এরকম টাইপের ঘটনা। বাট ইন কেস অফ এই ক্লাসার বিরা ঝাঁপিয়ে পড়বে রিলেশনশিপে, এবং তাদের ওই এক্সট্রিম ব্যাপার থাকবে, একদম রোলার কোস্টারের মতো। এই আজই আলাপ হলো, কালই সে পৃথিবীর একদম 1 নম্বর লোক হয়ে গেল, এবং পরশু দিনই তাকে লাথি মারতে সে দ্বিধা করবে। সো এই যে জিনিসগুলো, এটা বর্ডার লাইনের মধ্যে সব থেকে বেশি থাকে। সব থেকে বেশি যদি ড্রামাটিক কিছু থাকে, সেটাই ক্লাসের বিয়ের মধ্যেই বর্ডার লাইন, প্রচণ্ড আনপ্রেডিক্টেবল হয়। এবং এই যেহেতু এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দেখে, মানে একটা লোকের মধ্যে ভালো দেখলো মানে সে বেস্ট পিপল, আর তার মধ্যে একটা কিছু যদি নেগেটিভ তার মনে হলো, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা নেগেটিভ, তাহলে সে দুনিয়ার ওয়ার্স্ট পিপল। এবং এদের পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট ভীষণ ইন্টেন্স হয়। এই যেটা একটুই বললাম, যে অফেন ফর্ম ইন্টেন্স পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্টস only to quickly resolve them over a perceived offense. যেই ভাবলো লোকটা খারাপ, ব্যাস তার আমি মুখই দেখি। নেক্সট ইজ হিস্ট্রিয়নিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। এটা ওই কনভার্সন ডিসঅর্ডার বা হিস্টেরিয়া, ওই ধরনের। এটাকে আগে হিস্টেরিক্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারও বলা হতো। এদের মধ্যে অ্যাটেনশন সিকিং ব্যাপারটা থাকে, যেটা আমরা কনভার্সনে জানলাম। ওই আপনার ওর নাম কি, প্রাইমারি গেন, সেকেন্ডারি গেন, ওই জায়গাটা দিয়ে। সেকেন্ডারি গেন কি হয়, যে একটা সিক রোল প্লে করলে পরে লোকেদের সিম্প্যাথি পাওয়া যায়, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এদের মধ্যে একটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল সিডাক্টিভনেস থাকে, শ্যালো বা এক্সাজারেট ইমোশনস থাকে, একটা থিয়েট্রিক্যাল বিহেভিয়ার থাকে, কারণ তারা অ্যাটেনশন এবং এক্সাইটমেন্ট চায় সবসময়। এবং ছোটোখাটো ঘটনাতেও তারা ভীষণভাবে একটা রিয়াকশান দেয়, সেটা ওই ড্রামাটিক হওয়ার কারণে, যাতে লোকে তাকে অ্যাটেনশন দেয়। এক্সেসিভ রিয়াকশন টু মাইনর ইভেন্টস, আউটবার্স্ট অফ মুড, এইগুলো সমস্ত হিস্ট্রিয়নিক পার্সোনালিটিতে থাকে। এবং মজার কথা হলো, যত বেশি তারা ফিলিং দেখায়, মোটেই অতটা তারা ফিল করে না। মানে আমি দুঃখে কাতর হয়ে যাচ্ছি, ভালোবাসায় গলে যাচ্ছি, রাগে একদম করছি, দেখবেন তাদের মধ্যে কিন্তু সেই তার ডেপথটা থাকে না। সো ভীষণ ইন্টেন্স এক্সপ্রেশন, বাট ভেরি মাচ ফ্লিটিং। আপনি কনফ্রন্ট করুন, ছট করে ডিফেন্স ভেঙে যাবে। ভীষণ আহ্লাদ করে গায়ে গলে পড়ে কথা বলছে, আপনি একটু স্ট্রিক্ট হয়ে তাদেরকে কনফ্রন্ট করুন, রেগে একদম আটখানা হয়ে যাবে। যাই হোক, সেই জিনিসগুলো এদের মধ্যে আছে, কারণ অ্যাকচুয়ালি তো ওর মধ্যেই ভালো লাগার ফিলিংটা শ্যালো। তো কাজে এদের মধ্যে জেনুইননেস পাওয়ার আশা কম, এবং লং টার্ম পার্টনারশিপ এরাও তৈরি করতে খুব একটা পারে না, যদি না পার্টনার ভীষণ অ্যাংশাস ডিপেন্ডেন্ট টাইপ হয়, যে রয়ে গেল চিপকে ওর সঙ্গে, সেও নিজেও কিছু কোথাও করতে পারছে না, বা কোনো রিলেশনশিপে যেতে ভয় পায়, এরকম টাইপের লোকজন হলে সে ওরকম ওর সঙ্গে রয়ে যাবে। এছাড়া নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে। আমরা নার্সিসিসের ব্যাপারটা জানি, যে সেলফ লাভ। আমরা সবাই গ্রিক মিথোলজিতে নার্সিসাসের গল্প জানি। মানে অ্যাকচুয়ালি দেখবেন এই পুরো সাইকোপ্যাথোলজিটাই গ্রিক মাইথোলজি দিয়ে মোড়া। ওই ফোবিয়া মানে ফোবস, এরকম সমস্ত, এইরকম এক্ষেত্রেও আপনার ওই ইউটেরাস হিস্টিরিয়া, যে ব্যাপারটা ওইখান থেকে ইউটেরাস থেকে কথাটা এসছে, হিস্টিরিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার, এগুলো সবই ওই গ্রিক ব্যাপার স্যাপার ঘেঁষা। এবং নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের গল্পটাও তাই। আমরা জানি সবাই নার্সিসাসের গল্প, যে একজন রূপবান যুবক,
সে এটা 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 মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেরিয়েশনস আছে এই গল্পটার। এক্ষুনি আমার যেটা এই মুহূর্তে মনে আসছে নার্সিসাস অ্যান্ড ইকো বলে একটা স্টোরি আছে আর কি। নার্সিসাস নিজের প্রেমেই পাগল ছিল, কারণ ওকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল এবং বাই চান্স ও একটা জলের ধারে চলে গিয়েছিল এবং সেখানেও নিজেকে দেখে এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে সেখান থেকে আর আসতে পারেনি, ওখানেই ও না খেতে পেরে মরে টরে যায়। এবং তার যে লাভ, নার্সিসাসকে যে ভালোবাসতো, সে ভীষণ মানে কি বলবো যে সে লুক ফর নার্সিসাস এবং ওই মানে যেটা আমরা বলি না যে ইকোর একটা আমি একটা কথা বললে সেটা ফিরে আসে। এক সেকেন্ড একটু আমি সার্চ করে এক্ষুনি বলছি। হ্যাঁ, এই যে নার্সিসাস অ্যান্ড ইকো স্টোরি যেটা আমি এক্ষুনি পেলাম, যে অ্যাকচুয়ালি Eco, Narcissus and Eco, a Greek myth about a nymph who falls in love with a young man who then falls in love with his own reflection. মোটামুটি আমি ঠিকই তাহলে বলছিলাম যে ইকোর গল্পটা ছিল, ইকোর মুশকিল ছিল ওই এটা দেখুন এই দুটোই কিন্তু দু ধরনের পার্সোনালিটিকেই অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করছে। নার্সিসাস যেমন নিজের ভালোবাসাতেই নিজে ইয়ে থাকতো, ইকো যে তার মুশকিল ছিল মানে শি হ্যাড আ কার্স দ্যাট শি উইল অনলি রিপিট দ্য লাস্ট ওয়ার্ডস অফ আদার্স। তো কাজেই সেই প্রতিধ্বনি, উই অল নো প্রতিধ্বনি, অর্থাৎ আমি যদি একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে চিৎকার করে কোনো কথা বলি তার লাস্ট ওয়ার্ডটা ফিরে আসে। সো আউটকাম কি হয়েছিল? ইকো wastes away from unrequited love until only her voice remains, which can still be heard in mountain valleys and caves, and Narcissus wastes away with despair until his body turns into a flower. তো অ্যাকচুয়ালি হেরা বলে একজন গডেস সেই ইকোকে কার্স করেছিল, পানিশ করেছিল, কারণ সে অতিরিক্ত কথা বলতো বলে। And it was able to express the love for Narcissus by revealing his words when he was separated from his companions. সেই কারণে ইকোর সঙ্গে নার্সিসাসের মানে প্রেম হওয়াটা সম্ভব, কারণ নার্সিসিজম তো সেলফ লাভ। উই অনলি, এবং যাদের সেলফ লাভ রয়েছে দে অনলি ক্যান লাভ দ্য পারসনস হু রিপিটস দ্য what to say who repeats the wishes or desires or fulfills the wishes or desires of a narcissist. এবং একজন নার্সিসিস্টের উইশ বা ডিজায়ার কী করে ফুলফিল হবে? তার নিজেরই ইচ্ছে দিয়ে, নিজেরই ওয়ার্ডস দিয়ে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যালেগরি অফ ইকো অ্যান্ড নার্সিসাস। সেই কারণেই ইকোর সঙ্গে নার্সিসাসের মানে ওই প্রেম কাহানিটা তৈরি হয়েছিল। বাট নার্সিসাস ফলস ইন, অ্যাকচুয়ালি নার্সিসাস ফেল ইন লাভ উইথ হিমসেলফ অনলি। সেই জন্যে সে, এবং নিজের ছায়াকে তো সে কোনোদিনই পাবে না, সেই ডেসপেয়ার থেকে হি বিকেম ফ্লাওয়ার, ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ারকে, যার জন্যে নার্সিসাস বলা হয়। তো আমাদের মানুষদের মধ্যে নার্সিসাসও আছে, ইকোও আছে। ইকোরাই নার্সিসিস্টিক লোকেদের প্রেমে পড়ে এবং তার রিলেশনশিপ বিকামস আ ফেলিয়ার। কারণ নার্সিসিস্টদের মধ্যে একটা গ্র্যান্ডিওসিটি আছে, অলওয়েজ দে ওয়ান্ট অ্যাডমিরেশন, ল্যাক অফ এমপ্যাথি আছে, অন্যের ব্যাপার, অন্যের জায়গাটা সে বুঝতেই পারে না, অন্যের ভিউ পয়েন্ট সে বুঝতেই পারে না। হি অনলি থিংকস অ্যাবাউট হিমসেলফ। এবং ইকো যেহেতু তার ওয়ার্ডগুলোকে রিপিট করে, সেই জন্যে there is a love story like with Narcissus and Eco. Narcissusকে চেয়েছিল, but Narcissus fell in love with himself only. সেই জন্য the relationship became the failure. They also seek constant attention, oversensitive to failure,
often complaining about multiple physical disorders, সবটাই attention seeking এর জন্য। They also tend to be prone to extreme mood swings, সবসময় একটা সেলফ অ্যাডমিরেশন, ইনসিকিউরিটি, সবসময় এক্সপ্লয়েট করছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপস। এবং কারা এক্সপ্লয়েটেড হবে? ইকোর মতন পার্সোনালিটিরা, যাদের কোনো মানে নিজস্বতা নেই। Those who only repeat the words of others. So, যে কোনো myth is an allegory for us only. ক্লাসের সিটে আমরা কি পাচ্ছি? অ্যাভয়েডেন্স পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, যেখানে কিনা সোশ্যাল ইনহিবিশন, ফিলিংস অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি, এক্সট্রিম সেন্সিটিভিটি টু নেগেটিভ ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অ্যাভয়েডেন্স অফ সোশ্যাল ইন্টারাকশন। আপনার দেখলে জিনিসটাকে ডিপ্রেশন এবং ফোবিয়ার একটা কম্বিনেশন মনে হতে পারে, বাট দিস ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাভয়েডেন্ট personality disorder. They avoid others because they are often fearful of rejection and unwilling to become involved with others. ওই যে বললাম না যে রিলেশনশিপ তৈরি হয় না কাদের, মানে এই যারা উইথড্র করে তারা কারা হয় রিলেশনশিপে, এই সব কটা ক্লাস্টারই গন্ডগোল আছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ নিয়ে। এই এআরসি এর গন্ডগোল হচ্ছে তারা নিজেরাই জানে না হাউ টু মেনটেন আ রিলেশনশিপ, তারা ভয় পায়, তাদের ক্ষেত্রে একটা গুটিয়ে যাওয়ার একটা উইথড্রয়ালের ব্যাপার থাকে, সেটা তাদের একলা থাকার প্রবণতা ক্লাস্টারের মতন সেটা কারণেও হতে পারে, আবার ফিয়ার অফ রিজেকশন, ফিয়ার অফ ফেলিয়ার থেকেও ক্লাস্টার সি এর মতন হতে পারে। সেই জন্য তারা কারোর সঙ্গে ইনভলভ হয় না, মেশে কিন্তু ইনভলভ হয় না। যে একটা সিরিয়াস রিলেশনশিপের দিকে যায় সেখানে সে পালিয়ে যায়। এরকম বিস্তর আমাদের কাছে কেসেস আসে, যেরকম ধরুন যেখানে ওই রকম ব্যাপার থাকছে যে ছেলে মেয়ের প্রেম ভেঙে গেছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই ছেলেটার মধ্যে এই, বিশেষ করে আমি যত পেয়েছি আর কি, ছেলেগুলোর মধ্যে বেশি অ্যাভয়েডেন্ট পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার থাকে। মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিফারেন্ট হতে পারে, কিন্তু তাদের ডেভেলপমেন্টাল প্যাটার্নটা ওই রকমভাবে হয়েছে যে ভীষণ ওভার সেন্সিটিভ টু রিজেকশন, এবং সেই কারণে সে মিশবে না, এরকম যে ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় দিস ইজ বিকজ কিছুটা আমাদের যে সোশিও কালচারাল প্যাটার্ন আছে, ছেলেদের কাছে যে এক্সপেকটেশন লোকেরা করে আর কি, তো সেইখান থেকে হয়তো তাদের মধ্যে এই একটা ফিয়ারফুল ব্যাপারটা ডেভেলপ করে আর কি, যে যেহেতু একটা হাই এক্সপেকটেশন নিয়ে বড় হয়, দে ফিয়ার রিজেকশন, যে আমি তো এইরকম, কিন্তু আমাকে যদি ও রিজেক্ট করে, অনেক সময় অল্প বয়সী ছেলেদের মধ্যে এটা থাকে বেশি, এমন নয় যে বেশি বয়সীদের মধ্যে থাকে না, সেক্ষেত্রেও থাকে। দ্য নেক্সট ইজ ডিপেন্ডেন্ট পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। সেখানে বুঝতেই পাচ্ছেন নামটা থেকে যে প্যাটার্ন অফ ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সাবমিসিভ বিহেভিয়ার, রিলাইং অন আদার্স টু মেক ডিসিশন ফর দেম, এদের সঙ্গেই ক্লাস্টার বিদের বেশি বন্ডিং হয় আর কি, কারণ এরা এই ইকো টাইপের ব্যাপার, কারণ অন্যের কথা করেই এরা বাঁচে। They fear rejection, need constant reassurance and advice, oversensitive to criticism. দেখুন ওভারল্যাপিং কিছু ফিচার্স রয়েছে সব ক্ষেত্রে, একটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপের জায়গাটায় কিন্তু তারা আনকমফোর্টেবল, একটা তাদের মধ্যে একটা কিছু না কিছু ডিফিকাল্টিস আছে, এবং এদের যদি ক্লোজ রিলেশনশিপ কেটে যায়, মানে হোয়াট দে থিঙ্ক অফ হ্যালো, সাউন্ড তো আসছে না? ম্যাম সাউন্ড আসছে না।